Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya maulidal Mustafa ya li maqamak azim asa bijahin nabi yahsul shifa lisakin qulu bisidqil lajah ya Rabbana ya Karim yudbil awafi wa badir bishifa lil karim yudbil awafi wa badir bishifa lil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ya جليل العفو يرحم رحيم يذبي العوافي ولا تكشف على الأرض خيم والعبد غياك مولى بقلب سليم غريمنا المصطفى ما أحسن يكرم غريمنا المصطفى ما أحسن يكرم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. واسلافنا وأهلنا سكا بدرتهم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم
كرامة لنا ذكر النبي الكريم عسى عسانا على ذكره وحب نقيم عسى عسانا على ذكره وحب نقيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم فإن سحابوا على تردم علينا رديم ما ينقضي خيرها يا خير عدوى كريم الله يكفي البلاء ولا تشوف اللئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عناية ونص بها كلنا في نعيم والدار أخرى يقام مسكن جنان النعيم عسى أسالا كشاف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا جزيل الوجه يا كرم كريم يهدي الشفاء والعوافي للهادي سكين يا ربي يا حي يا قيوم جودك عظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا لا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكفي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وقدر الأرواح والهداية والله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلم تحرمهم فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مختولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واغشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا
ولمشايخنا وملامينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah li salamati dinina dunyana wa akhrana. Amin ya doa al-qabul min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita masih membicarakan mengenai anjuran untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Dan benar-benar kita diingatkan supaya tidak meninggalkan sholawat ya. Begitu banyak fadilah sholawat kita sudah baca oleh pirago. Dapat berapa? 20 apa ya? Sing ada 39. Tidak salah insya Allah tinggal. Kemarin dapat 20. Ya. Masih ingat ya, 20 itu nomor 1 adalah, nomor 2 adalah, nomor 3 adalah wis wake pokoknya wis ya. Nomor 21 ya, fadilah yang ke-21, annaha sababun litibil majlis walla ya'uda hasratan ala ahlihi yaumal qiyamah. Jadi menjadikan majelis yang dibacakan sholawat ini menjadi majelis yang semerbak, yang harum, menjadi majelis yang baik, dan orang-orang yang duduk di majelis yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tersebut tidak akan rugi kelak di akhirat. Kita tidak tahu di majelis mana yang kita saat itu benar-benar dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah SAW. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak apa? Bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wathaniyah wal ishrun annaha sababun linafil faqr. Insyaallah orang yang banyak membaca salat Allah kepada Nabi Muhammad SAW akan terbebas dari kefakiran. Ya. Tapi jangan menganggap bahwa sing akeh salat sugih, iso tuku iki, iso tuku iko. Ya, sugih itu di mana sih? Fakir itu di mana maksudnya? Sebenarnya orang kaya itu adalah orang yang paling sedikit kebutuhannya dengan makhluk, baik itu manusia ataupun benda. Itu kalau definisi orang kaya menurut versi tasawuf ya, menurut versi Islam. Jadi orang yang paling sedikit kebutuhannya. Karena yang namanya kaya itu bahasa Arabnya al-ghina. Ghina itu artine bahasa bebas ngono terjemahane gak paten.
Semakin dia banyak gak paten, semakin dia disebut orang kaya. Semakin banyak patennya, apa patennya ini? Ya, semakin banyak patennya, maka dia semakin disebut fakir. Jadi jangan dikira orang-orang yang mereka punya uang banyak, punya macam-macam itu, oh aku kaya, belum tentu. Kalau dia butuh kepada itu semuanya, maka dia akan menjadi budaknya. Karena kudu nguber, kudu ngoyo, kudu njogo, kudu pokoknya dipelosoro ambek kebutuhannya. Jadi sekarang makanya ya, insya Allah orang yang bisa membebaskan dari kebutuhan materinya, dialah orang yang paling kaya. Karena dia tidak diperbudak, dia tidak disengsarakan dengan itu semua. Makanya orang kadang keliru ya, kadang konotasinya negatif. Selera rendah, selera tinggi. Loh, justru orang yang selera rendah itu rezeki. Karena selera rendah itu jelas murah, ya kan? Murah, gampang. Selera tinggi, wangel, butuh biaya banyak. Contoh orang makan dengan selera rendah, lu mangan ambek tempe tok, masih tempe gorengan isu iki lho. Kepangan enak nikmat, maka dia akan mudah uripnya. Tempe digoreng isuk tok wis, tempe telu digawe mangan isuk, mangan awan, mangan bengi. Cukup gak repot, dek supante uripe. Adang ya sepisan tok, mari mas yo mangan banyak apa sego adem yo gak masalah, sehingga masake mek isuk tok ringkes cepet dekek karek mangan tok. Enak. Tapi sing mangane aku rek isuk rek gak iki kok gak enak. Rek gak rawon ambek babat rawis kok dikeki kok. Akhirnya dia biaya tinggi, repot, ribet. Misalnya masak dewe ya ribet, misalnya gak masak dewe dia harus mengeluarkan biaya lebih banyak. Kadek aku isuk mangan iki awan ya mau mangan iku meneh. Gak enak, kudu ganti, gak ngono rasane gak kolu aku. Gak semangat, gak selera, gak nafsu makan. Otomatis dia awane ya apa? Awane malah ganti meneh, ribet meneh, acara meneh. Misalnya masak dhewe ribet meneh. Ya. Kok bengi kayak ngono. Akhirnya untuk selera tinggi ini dia harus biaya tinggi, ribet, banyak kebutuhannya. Misalnya kedadian mek mangan tempe tok, waduh tersiksa rasane uripe. Mangan mek sing sederhana, mangane pancet, rasane koyok soro. Gak iso bahagia, ndak bisa menikmati. Loh ini, makanya berbahagialah orang yang dengan selera rendah dia bisa menikmati. Yes. Mangan tempe tok wis iso, enak pisan wis. Ini itu gambaran ya, kaya itu sebenarnya itu. Cuma sing isone mangan tempe tok gak iso mangan liyane ya sengko ya niku ya anu lho. Ya sengko iku ya kan. Berarti kan kudu tempe ngono. Nek gak ono tempe gak mangan ya sengko ngono lho. Mulane sing enak iku gagas sing enak iku ya. Sembarang doyan, ono tempe tok ya menikmati, mangan ambek kerupuk tok ya semesem, mangan ono gule ono satu, oh tambah semangat lho. Dadi iki sing enak iku geragas anjene berarti. Lho iya kadang ono wong tempe tok liyane tempe gak gelem ya wis ya urip sepisan ya rugi ngono. Ya. Tapi ya gak bohong nglambi-lambine dhewe ya. Tapi intinya sajakno wong sugih itu adalah orang yang tidak terikat ya, orang yang tidak terikat dengan materi, dengan apapun, sehingga gak ono santai. Ya, itu kalau definisi kaya semacam itu. Makanya kadang-kadang orang yang kaya itu justru malah mereka miskin. Karena apa?
Ya untuk menjaga gengsinya dia harus gini, kakean. Sengko akhirnya. Loh ya kadang-kadang mereka tersiksa. Ya menjadi public figure, pemane kayak bintang film, fisiknya kudu ngene, kudu repot seminggu pisan, apa seminggu ping piro nang salon, hanya untuk karena ya menjaga image dan tambah repot tambahan. Nah, makanya apa? Kalau kita mendengar kata fakir, kaya itu jangan kesusu langsung duwe akeh sembarang iso tuku, sembarang duwe, jangan ya. Jadi si penting kaya itu ya hidup ini tidak terikat itu namanya kayak semakin kita bisa melepaskan ikatan-ikatan itu, semakin kita semakin hur, semakin bebas. Ibarat uang itu semakin longgar urip iki. Ya. Makanya kalau kita lihat manakibnya ulama-ulama kita, ya, terutama ulama-ulama yang kita kenal sebagai aulia misalnya, itu manakibnya semacam itu. Jadi semakin tambah sepuh, tambah gak butuh apa-apa, gak butuh apapun. Kadang makan cuma mangan apa, 3 sendok wis mari wis gak duwe pikiran ngono-ngono, wis cukup. Tidak seperti kita mikir wisata kuliner, liwat ono warung anyar sik kepingin nyoba, ngiler, sik ngono. Iki ndak sama sekali. Ikatan kebendaannya, ikatan makhluk itu sudah tidak begitu ada. Lu ya benerin. Saya diceritani siapa Habib siapa yang cerita itu yang Habib Abu Bakar As-Sakaf mana? Gresik ya. Itu akhir-akhir hayatnya itu sudah wis koyo gak butuh apa-apa blas. Masa satu hari itu makan, sekali makan cuma endok rebus itu separuh, apa kuningnya tok apa putihnya tok nih pokoknya. Separuh kuningnya tok apa putihnya tok gitu loh. Salah satu lupa saya. Wis tok makan wis mari cukup, banyu putih wis mari. Wis liyane digawe wiritan, wis kadung asik dengan Allah wis gak butuh, wis gak mikir. Mungkin yo gak tahu ditakoni, yo pasti gak tahu ditakoni ambek Sarifah, masak nopo beb? Oh gak wis gak usah muni masak apa. Wis gak ono ngono-ngono wis. Ya, tidak ada hal semacam itu. Ya. Malah ada saya ceritani sama guru saya, ada ulama itu yang sampai setiap hari puasa terus buka sahur lho. Iki lho. Tidak krungu adzan, pojokane kelambi lho. Lengene apa pojokane disedot. Alhamdulillah. Mari wis. Lho ya apa? Apa gak sugih ngono? Sugih iki jenenge. Karena wis gak butuh. Delok apa gak kepingin gak wis. Uripe mek digawe wis ibadah to, nikmat dengan beribadah, nikmat dengan zikir. Lho koyo ngono iku ya iku yang sugih maksudnya di situ ya. Makanya jangan terus aku maca selawat ping pirang-pirang kok pancet ae lho ya tambah melarat jenenge utama. Salah paham masalah ini ya. Dikira sugih itu memiliki benda-benda, memiliki materi yang banyak. Padahal sugih itu semakin sedikit, semakin kecil ikatan dengan materi. Itu namanya kaya. Ya kalau dipikir logika kan bener kan ya. Wong nek semakin kakean kebutuhan malah semakin ribet uripe. Timbangane sing butuhne sederhana. Iya. Kemudian yang ke-23 annaha tunfi anil abdi ismul bakhil bukhli, ismul bukhli. Jadi kalau kita baca sholawat itu maka akan terbebas dari sebutan bakhil, karena seperti yang kita pelajari di sini ya, bahwa orang bakhil itu yang bagaimana? Itu. Orang bakhil adalah al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Barang siapa yang namaku disebut di sampingnya dan dia tidak bersolawat kepadaku, maka dia disebut orang yang bakhil. Sudah. Rabi' awal ishrun 24 najatu minad du'a alaihi bi rahmil anfi. Ya, dia terbebas dari doanya siapa? Doanya malaikat. Jadi malaikat itu sampai mendoakan. Idza tarakaha inda
dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kan dengar ya waktu Rasulullah naik tangga terus amin. Munggah meneh amin. Munggah meneh amin. Para sahabat bingung loh. Napa wau kok amin ping telu? Salah satunya tadi malaikat Malaikat Jibril berdoa. Salah satunya ya celakalah orang yang disebut namamu tapi tidak mau bersolawat kepadamu. Akhirnya didoakan elek ambek, didoakan ke api ambek malaikat dan Rasulullah mengamini. Terus yang ke-25, anna tarmi sahibaha ala tariqil jannah. Dengan banyak sholawat maka akan menuntun yang membaca sholat tersebut menuju jalan menuju surga. Wa tukhti'u bitariqiha antariqiha. Dan tidak sampai salah jalan menuju surga, ya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-26, annaha tunji min natanil majlis alladzi la yudhkaru fihi Allah wa rasuluh. Ya. Terbebas dari disebutkan majelis yang tidak dibaca di situ, tidak disebut Allah dan Rasulnya dan tidak memuji Allah dan tidak bersolat kepada Nabi, itu majelis itu menjadi natanil majlis, majelis yang busuk, majelis yang tidak bagus lah ya. Makanya setiap majelis pasti kan ya kita bisa melihat sendiri bagaimana para ulama kita menanamkan setiap membaca majelis setelah salam terus alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, itu sudah cukup sudah. Dengan itu saja majelis ini akan menjadi majelis yang harum. Sudah selamat majelis ini dari kejelekan majelis ya. Terus yang ke-27 sababun litamamil kalam alladzi ibtudi'a bihamdillahi wassalati ala rasulih. Jadi 27 yaitu sebab sempurnanya kalam, sempurnanya ucapan yang diawali dengan alhamdulillah, kemudian dengan sholawat. Jadi alhamdulillah itu harus dibarengi dengan sholawat, itu baru sempurna ya. Terus yang ke-28 anna sababun liwufuri nuril abdi ala sirat, menjadi penyebab dengan bacaan sholawat tersebut menjadi penyebab melimpahnya nur ya, cahaya untuk hamba tersebut di atas sirat ya. Besok ketika kita melewati sirat itu salah satu yang bisa memberikan cahaya supaya kita bisa selamat dari sirat adalah banyaknya baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-29 annahu yakhruju bihal abdu anil jafa ya. Dengan membaca sholawat akan mengeluarkan seorang hamba itu dari karakter yang kasar, dari karakter yang kasar, karakter yang jelek ya. Dari watak yang jelek. Jadi watak itu jadi sopo gak bisa dirubah, bisa dirubah dengan memperbanyak baca sholawat ya. Terus yang ke-30 anna sababun li'ibaqa illahi subhanahu wa ta'ala ats-tsana al-hasanil musalli alai baina ahli sama'i wal ard. Orang yang banyak membaca sholawat ini dipuji oleh Allah dengan pujian yang bagus ya di depan penduduk langit, di depan para malaikat ya. Terus yang ke-31 anna sababun lil barakah fi dzatil musalli wa amalihi wa umrihi wa asbabi masalihah. Yang ke-31
dengan memperbanyak baca sholawat menyebabkan keberkahan. Keberkahan yang dimiliki oleh orang yang bersolawat, apa yang berkahnya amalnya, umurnya, ya, dan menjadi penyebab kebaikan-kebaikannya, kemaslahatannya. Yang ke-32, anna sababun linaili rahmatillah. Bahwa dengan membaca sholawat menjadi penyebab seseorang mendapatkan rahmatnya Allah. Karena Allah bersolawat kan disebutkan ya, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu biha asyara. Allah bersolawat berarti Allah memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus piro 33, anna sababun lidawami mahabbati lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tadha'ifiha. Jadi sebagai sebab langgengnya, ya, lestarinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi bertambah dan berlipat-lipat. Wa dzalika iqdan min uqudil iman alladzi la yatimu illa bih. Sehingga semakin memperkuat ikatan iman, karena bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu ikatan dari ikatan-ikatan iman yang tidak sempurna tanpa bersolawat. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Dengan kecintaan, maka kan ini kan cinta dawam mahabbatih, ya, bertambahnya cinta. Dengan bertambahnya cinta maka akan bertambah kuat ikatan imannya. Terus yang ke-34, Anas salah alaihi sallallahu alaihi wasallam sababun limahabbatihi lil abdi. Fa inna idza kanat sababan li ziyadati Muhammadin musalli alaihi lahu faqadalaki sababun limahabbatihi huwa lil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Akan menambah kecintaan Rasulullah kepada yang bersolawat. Jadi samping dia bertambah cinta kepada Rasulullah, otomatis Rasulullah juga bertambah cinta kepadanya. Nah, dicintai Rasulullah apa gak nikmat ya? Dicintai sama Rasulullah itu apa gak kita merasakan kebahagiaan ya? Kita dicintai sama manungso aja, kalau yang mencintai kita itu orang yang istimewa, kita begitu bahagianya ya. Apalagi kalau mencintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 35, anna sababun lihidayatil abdi wa lihidayatil qalbi wa hayati qalbi. Dengan bersolawat ini menjadi sebab mendapatkan hidayah. Seorang hamba mendapatkan hidayah sekaligus dihidupkan hatinya oleh Allah. Hatinya menjadi hidup. Hati hidup itu bagaimana? Ware hati urip itu ya, Masya Allah, kita bisa menikmati segalanya dengan hati yang hidup. Karena untuk menikmati segalanya itu butuh perasaan, butuh hati. Ya. Makanya butuh hati yang hidup. Hati mati wis gak duwe perasaan. Sampai bahasanya wis gak duwe mati rasa. Ya mati rasa wis gak iso menikmati apa-apa. Oh mati rasa. Ya. Nah, kalau tapi hidup akhirnya hati itu menjadi peka. Wong nek atine apa ya? Istilahnya hatinya itu halus, hatinya itu peka. Itu Masya Allah. Dia itu akan bisa menikmati segalanya. Ayo coba ya wong dijak nang ngene tempat yang indah. Ketika hatinya itu pas seneng, ya kan, dia bisa merasa nikmat delok keindahan itu. Ya.
coba was pang sumpek. Ya. Pas gegeran mbek ujoe jak ndelok pemandangan wis padha ae wis isine mek sumpek tok ae. Ndelok apa-apa koyo kudu di iya. Nah, itulah. Jadi maksudnya segalanya itu kalau ingin bisa kita rasakan, kita nikmati, ya harus dengan perasaan. Kan itu loh, kok seniman-seniman, kenapa kok sesuatu yang biasa menjadi luar biasa? Karena gawe perasaan. Ya. Kalau no seniman sih gak gawe perasaan itu, semua seniman pakai perasaan. Ya. Terus, biro. 26 ayat 36 anna sababun li ardismil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam inna salatakum ma'rudatun alayya sungguhnya salawat kita ini akan diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita bersolawat maka nama kita disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai disebutkan wa kafa bil abd nubulan, cukuplah bagi seorang hamba mendapatkan kemuliaan an yudhkaro ismuhu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah orang itu menjadi mulia, cukup orang ini mulia kalau namanya disebut di hadapan Rasulullah sallallahu. Kita dikasih kabar, mau ketemu gubernur. Kok dirasa nih ambek gubernur, jenengmu disebut ambek gubernur. Waduh, seneng gak lumrah, bonggo gak lumrah gini. Mosok iya. Rasanya koyok bonggo, koyok dadi wong penting. Iki sekedar disebut ambek gubernur, ambek mungkin presiden, disebut nama kita. Lu kene seneng gak lumrah, bonggo gak karuan. Loh apalagi kalau nama kita disebut di hadapan Rasulullah. Dan terus Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, salam saking si A. Waalaikumsalam. Mudah nih senengnya gini. Itu loh gambarannya ya. Makanya di sini disebutkan wis cukup saja no. Dengan inna sholatakum ma'rudatun alayya, kata Rasulullah, solawat kalian ini akan dipersembahkan kepadaku, disebut kepadaku. Wis cukup saja no, dengan itu saja sudah kita mendapatkan kemuliaan. Yang ke-37 an-nasababun litasabbutil qadam ala sirat wal jawaz alaihi li hadis Abdurrahman bin Samra. Ini jadi besok ketika kita melewati sirat, orang-orang yang banyak membaca sholawat ini ndak usah takut jatuh karena mancep telapaknya itu mancep di sirat. Kan kita dikasih gambaran dulu ya bahwa sirat ini rambut dibelah piro? 7. Waduh cok, rambut dibelah itu, rambut ditambahi 7 rambut ayo sik medeni kok ya. Kok tambah dibelah tambahan. Tapi ndak usah khawatir, dengan kita memperbanyak sholawat maka langkah kita di sirat yang seperti itu tipisnya, ya itu akan bisa selamat nih. Bahasa gampangane sikile awan dikantil ambek Gusti Allah di kene sirat dadi enak wis mlaku ambek sewantai wis gak kira tiba. Gambarannya seperti itulah. Disebutkan di sini ya, ada sebuah hadis. Ra'aitu rajulan min ummati yazhafu 'ala sirat wa yahbu ahyanan wa yata'allaqu ahyanan. Ya. Rasulullah SAW menceritakan bahwa saya melihat di sirat itu seorang laki-laki dari umatku merangkak sang wedine tiba merangkak di atas sirat. Ya. Merayap juga, wayahbu ahyanan, merayap yo berarti ngesot ngono ya. Wa ta'allaqu ahyanan, ya. Dan ana sing tergantung-gantung, ana sing
gandolan gantung. Faja'adhu sholatuhu alayya, maka datanglah solawatnya kepadaku. Datanglah bacaan solawatnya itu datang. Fa'aqamadhu ala qadamai wa anqadatuh. Kemudian ya datanglah solawat ngedekno ya menegakkan dia, kemudian melangkah ya menuntunnya. Menuntunnya akhirnya diselametno, dituntun ambek sholawat. Sinten jenengan? Aku sholawatmu. Aku sholawatmu. Dituntun sama sholawatnya. Ini hadis riwayat rawahu Abu Musa Al-Madani. Hadisnya hasan jiddan. Loh, hasan jiddan dhaif ya. Hasan jiddan. Hasan sekali ono jidane ya. Terus yang ke-30 as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam adaun li aqallil qalil min haqqi wa syukri lahu ala nikmatil lati an'amna Allahu biha alaina. Sungguhnya sholawat ini, dengan kita membaca sholawat ini kita dinilai sebagai orang yang paling standar kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita bersolawat, misalnya kita menikmati sesuatu dengan kita membaca solawat, berarti kita sudah mensyukuri nikmat ini. Dengan kita melakukan apapun dengan membaca solawat, di situ kita berarti mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang terakhir, annaha mutadamminatun li dzikrillahi wa syukri. Orang yang bersolawat ini adalah orang yang terjamin dzikrullahnya dan syukur kepada Allah. Jadi bersolawat ini sama dengan dzikir kepada Allah, dzikrullah, karena tidak mungkin kita bersolawat tidak ingat Allah, tidak mungkin. Siapa Rasulullah kalau bukan utusannya Allah? Siapa Rasulullah kalau bukan rahmatan lil alamin dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi dengan kita bersolawat itu dijamin pasti kita ingat sama Allah. Tidak mungkin orang bersolawat gak eling nang Gusti Allah, tidak mungkin. Iya kan, ketika kita sholat kan mesti eling Gusti Allah. Ya. Makanya ketika kita bersolawat, ya tidak mungkin kita terus ada keinginan untuk bermaksiat. Ya. Kalau ono wong maksiat sampai shollu ala Nabi Muhammad, orang langsung ngerampok, ngono kok ya gak pas ya ngono. Itu berarti ya gak mungkin. Karena apa? Karena bersolawat itu pasti ingat kepada Allah. Jaminan itu, orang yang bersolat itu jaminan ingat pada Allah, dan orang ini termasuk orang yang bersyukur atas nikmat siapa? Nikmat apa? Nikmat Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nah, yang semuanya ini ya, kita membahas sholat begitu banyak, tidak lain kalau kita lihat sholawat itu begitu luar biasa fadilahnya, yang kalau fadilahnya ini disimpulkan ya, orang yang bersolawat ini akan diberikan oleh Allah SWT kekuatan lahir maupun batin, diberikan oleh Allah SWT jalan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Lebih-lebih dengan kita memperbanyak solawat, kita berharap solawat yang dibarengi dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW, bukan solawat yang tendensius, artinya solawat sing moco kepingin sugih, sing moco kepingin iki, solawat tendensius. Itu namanya solawat modus ya, solawat modus, bukan yang itu, tapi solawat yang benar-benar mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ini pasti oleh Allah SWT akan diberikan banyak yang tadi kita sebutkan mulai yang minggu kemarin. Sekaligus ya, kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ajaran-ajarannya Rasulullah SAW. Ini puncaknya
puncaknya orang yang bersolawat itu diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Gak tahu siapa carane, sama Allah dikai gampang, dikai enteng, dikai seneng melaksanakan ajarannya Rasulullah. Kalau orang sudah melaksanakan ajarannya Rasulullah, dia sudah mendapatkan kuncinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang ditulis oleh Habib Zain dalam kitab Minhajus Sawinya, wa'lam anna miftahas sa'adah huwa ittiba'us sunnah al-muhammadiyah. Ketahuilah sungguhnya kunci dari segala kebahagiaan adalah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wusula ila naili kulli ma'mul illa bimutaba'ati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan bisa sampai pada tujuan, sampai pada kesuksesan segala sesuatu, segala keinginan al-ma'mul, ya, segala harapan, kecuali dengan mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apanya? Fi aqwalihi wa af'alihi wa sairi ahwalihi min ibadatihi wa adatihi. Bukan hanya mengikuti ucapannya, perilakunya, tetapi juga halianya, tetapi juga sifat-sifatnya, tetapi juga ibadahnya, juga adati, kebiasaan-kebiasaannya. Akhirnya kita biasa, akhirnya kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengikuti atau ittiba atau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ini mengatakan at-turuq ilallah, jalan-jalan menuju Allah, kulluha masdudah, semuanya buntu. Kalau orang mau ke jalannya Allah, semuanya buntu, tidak ada bisa sampai kepada Allah. Illa alaman iktafa asarar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mau mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu itu kuncinya. Tidak bisa kita sampai pada Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak cinta kepada beliau, kalau kita tidak baca sholat kepada beliau. Ya. Ini makanya ya kita harus tahu ini, benar-benar tahu bahwa Rasulullah SAW ini memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jalan menuju Allah. Lu rek gak ono ngene mosok iso ta awakne. Wangel lho. Makanya ini rahmatan lil alamin, karena mudah kan niru Rasulullah itu. Wong Rasulullah iku menungso. Kok Rasulullah iku otot kawat balung besi yo kira-kira wangel ditiru. Ndak, Rasulullah disebut bashar. Walaupun laisakal bashar, tapi Rasulullah bashar, menungso, sehingga sholatnya Rasulullah ya bisa ditiru, ya kan? Bahkan kan mudah niru Rasulullah itu. Malah nok sing niru rabian, alasannya niru Rasulullah. Ya wis muga-muga ae ya. Rancene yo. Iya, jadi sing ditiru sing enak-enak ya, sing balik-balik rabi, sunnah Rasul. Sunnah Rasul, tapi sunnah qobliyah gak tahu, ini sunnah rabi tok itu ber. Lho tapi ngono ya iso selamat lho ngono, iso selamat rek alasane ngono ya. Ya wallahu a'lam ya. Nah ini penting ini ya. Ya untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad itu gampang ya. Tidak perlu kita pakai akal. Umatnya Nabi Muhammad sadar tok iso mlebu swarga kok. Walaupun ono sing ndak masuk akal, akalmu apa? Agama itu bukan akal, agama itu iman. Nek ngono diakalno kabeh, yo gak ono sing masuk akal agama iku. Long buktinya kita long salat duha rong rakaat sing dijaluk piro? Masuk akal enggak hitungane?
Rong rakaat tok. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana mu'asiran fa yasirhu wa in kana haram. Mek rong rakaat tok iku. Gusti rezeki sing di langit. Gusti rezeki sing di bumi. Gusti rezeki sing adoh. Gusti rezeki sing angel. Gusti rezeki sing haram ya sik doyan ae ya sik haram. Ya Allah. Lu gak masuk akal itu ayo. Jadi masuk akal no agama iki. Ya, agama itu wong akal utak sakmene, agama itu alamin iki. Utake dikon mikir sakmene, jaruk masuk akal. Ya. Karena ada akhir-akhir ini sing ya jare ini masa dengan kalimat la ilaha illallah mlebu surga lho. Dikai enak gak gelem ngono. Dikira gampang. Muni la ilaha illallah kate mati dikira gampang. Magep-magep kok ya. Lo bener itu, saya pernah numpak pesawat, ya. Teko Singapura kate nang Surabaya, wis di dhuwure Surabaya, kate mudhun, wis mendung, tebel awan, pesawate muter-muter, gak wani nembus, awan sing tebel, kuwatir kena. Lu yo mbok pas apa iku ana istilah nih dalam dunia penerbangan, ana sing ruang sing koyo zero apa hampang. Langsung ngono. Dadi pesawat iku mesti tibone niku. Ndek misale ruang hampai iku misale 50 meter ya 50 meter iku ngene. Kok para anu meneh. Lu itu pernah kita merasakan. Lu waktu koyo ngono. Ngene. Yo macem-macem. Sing kene biasa Allah ngono. Lah sing jajar iku kebetulan Cina apa? Singapura Kristen ya. Yesus Kristus, Yesus ini. Lho ya jeneng kebiasaane kok. Iya kan? Mono sing mek wah lho. Ayo. Sangkane gampang iku padahal mek pesawat tok. Turun ning ngarepe malaikat Israel. Malaikat Israel ku medeni. Delok malaikat Israel tok kok protol rasane awak lah. Di saat seperti itu iso tamu la ilaha illallah gak biasa. Lho. Iso ono sing ambek meso barang ono sing lho. Delon wong tiba iku lho kan. Iya kan? Tak macem-macem ae. Ono sing tiba, sego pencuk iwak jaran lho. Sego sak pencuk iwak jaran metu. Ono sing ngomong apa? Iya kan? Dikira gampang. Saya kadang ya Allah ngono. Mulane kiai-kiai sing iya sing modele mek kepingin bombastis ngono, kepingin nyeleneh, kepingin apa ngono kuwi wis gak usah dieloki. Sing wajar-wajar ae wis. Sing wajar-wajar. Saiki lho iki lho pelajaran ndek kene iki lho ya. Sing jenenge ini hubungannya rono telan. An Jabir radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam qala sahabat Jabir yang berkata, shalla Mu'ad bi ashabil isya. Sayyidina Mu'ad bin Jabal salat isya bersama para sahabatnya. Fatawwala alaihim. Kemudian membaca bacaan yang panjang. Ada ceritanya mau coba salat Al-Baqarah. Al-Baqarah 3 juz setengah iku ya. Salat isya iku. Iya. Nek zamane awak-awakan wadis wis munfaroqah langsung ngono. Suwen. Lho ya. Lah ini faqala alahun Nabi ketika Rasulullah dilapori, apa kata Rasulullah? Aturidu antakuna fatanan ya Mu'ad. Mu'ad kon kate golek perkara ta. Jadi gak oleh golek perkara iku, padahal ki dalam salat lho iki. Masalah bacaan tok diseneni. Lah iki duduk salat iki. Iki duduk salat undangan dikon ceramah, tapi ngisru kuate gawe apa kegaduhan lho. Wis enak-enak. Mosok kon sing kait ngerti rek lah ulama-ulama biyen kon bodoh-bodohno ta. Kok koyo kait ketemu kebenarannya teko arek siji lho ya. Ya kita apa ya, kita merasa aduh ngisru wis enak-enak wis kene iki wis umat iki wis koyo ngene. Nah. Ojo sing ngisru ngene apa sing diundang sing adem-adem ngono lho, ojo sing gawe acara dhewe. Koyo ya apa ya? Ini saya langsung ya Allah iya ya. Lah wong salat lho, perkara salat tok lho Rasulullah ngamuk hari. Rek sampai gawe
susahe wong akeh, nggarai bingunge wong akeh. Iku lho diseneni ambek Rasulullah. Lho. Aturidu antakuna fatanan ya kon kate gawe fitnah, kon kate gawe perkara ta. Sudahlah wis ulama-ulama kita wis nerangno. Ya buktine dengan keterangan ulama ya gak ono apa-apa ngono lho. Akeh wong apik, akeh wong sing genah. Kecuali kok selama iki menungso Islam iki wis rusak kabeh. Baru sing siji muncul terus moro dadi apik lho karuan. Lah ulama-ulama biyen wis enggak, wali-wali ya banyak bermunculan orang-orang soleh dengan faham-faham yang sudah biasa kita dengarkan. Wis gak usah apa ya. Jadi wis gak usah ngono-ngonoan, gak usah kepingin viral, gak usah kepingin apa nyeleneh wis nyeleneh wis gak usah, wis biasa-biasa ae. Ya memang ada kepingin terkenal ya kudu nyeleneh aja nih. Aja no gampang cari buya ben lho nek terkenal gampang, gak usah pinter. Jumatan gawe kupuk blesek lah moro terkenal kon. Nang jamek moro difoto wong gendeng Jumatan jan. Terkenal wis moroan ya. Wis ngono kakean pola ya. Ya makanya zaman saiki wis ojo nyusano umat Nabi Muhammad ngono lho, saken umat Nabi Muhammad iki. Wis akeh saiki sing susah, perkara ekonomi susah. Terus wis cek jano tenang, gak usah katik dibingungno. Dibingungno dengan pendapat-pendapat sing macam-macam sing aneh-aneh seperti itu. Wis nggarai kecuali kalau pendapatnya itu menyejukkan, pendapatnya semakin memperkuat iman. Ono penemu pemikiran yang menambah keimanan, menambah mahabbah kepada Rasulullah, menambah kerukunan. Tapi penemuan baru, pemikiran baru, bagus tidak masalah. Karena ilmunya Allah luas, mungkin masih banyak yang belum terungkap. Ya, tapi ojo sing garai ngisru, garai gegeran, wis kene wis perkara politik wis gegeran, sampai saiki yo sik kadrun ambek cebong yo sik ono ae ngono lho. Sampai ngelu ngene, sampai kapan wong perkara politik sing wis dadi sing gak dadi yo wis sing kene bingung karepe dhewe. Ya. Lah wong sing kalah biyen wis gabung melok ngono lho, buktine yo wis ngono iku politik. Tibakno gelem, tibakno dadi mentrine. Sing kene tuwas musuhan, tibakno sing dibela saiki bolo. Lho kan lucu kan. Sampai saiki sik musuhan iku sampai. Saiki sik stop ae musuhan. Padahal sing dibela wis dadi bolo wisan lho. Ya sing oleh dhuwit ya kono, sing kene tetep soro ya ini. Tetep berjuang. Saya seperti ini lho, ngene menyampaikan seperti ini kan ngejak rukun. Ya sing kok ngene-ngene iki lho sing adem-adem ngene iki lho enak. Wis ayo tala wis sapa wis ayo wis umat Nabi Muhammad iki wis repot saiki wis kesel saken ayo jak rukun, ayo ojo macam-macam pendapate. Kalaupun ada pendapat pemikiran baru sing tambah memenjukkan, sing tambah merukunkan, sing tambah memperkuat iman, kok ojo tambah bingungno. Nah, inilah ya. Terus ambil sekali lagi ini juga saya ini sampai bingung kadang-kadang ya, ini di kalangan kita sendiri ya. Ini berkenaan dengan Rasulullah SAW ya. Ini hati-hati benar-benar akhlak kepada Rasulullah itu hati-hati. Harus benar-benar kita menjaga. Yo koyok ngini ya, fadilah nih yang bersolawat. Apa kita tidak terima kasih kepada Allah, tidak terima kasih kepada Rasulullah. Terus ono kata-kata ngene iki rek wis sembuh iki. Sampeyan gak setuju gak apa-apa, tapi kudu tak sampekno ya. Jadi di media-media massa itu bermunculan. Ya, terutama sing akeh iki. Bermunculan di generasi muda NU. Mengatakan seperti ini. Mestinya habaib itu harus terima kasih kepada orang NU. Karena kalau tidak ada orang NU, siapa yang menghormati habaib di Indonesia ini? Yang memuliakan, mengangkat derajatnya habaib itu orang NU. Mestinya kudu terima kasih. Sik. Iki logikanya gak kualik tadi. Iso-iso kok dijarno, mestinya Nabi Muhammad itu harus terima kasih sama orang NU ini. Karena yang memuji Nabi Muhammad di Indonesia itu orang NU. Yang menyebarkan sholawat itu orang NU. Berarti Nabi Muhammad harus berterima kasih kepada iso jebus kono barang iso. Sebanding ndak apa yang diberikan oleh Rasulullah? Ndak sebanding, kene kate lapo. Saya nih lho, aku tahu ngomong nang gini arek-arek NU, arek Ansor barang. Kon gak cocok gak apa-apa. Saya juga habaib kan macam-macam kan ya. Ada yang pemikirannya saya tidak cocok, ada jelas.
Ada yang gayanya saya kurang pas, ada. Tidak masalah, itu tidak masalah. Menungso, mereka juga menungso. Mereka bisa salah. Kita boleh cocok, boleh tidak cocok. Tapi dalam ketidakcocokan tetaplah kalian menjaga takdim kepada keturunan Nabi. Loh iya ini benar ini. Ini saya di kalangan NU seperti itu, bunyai-bunyai barang. Nun sewu kita jujuk ayo seperti Habib Rizik bin Syihab. Oke, sampean gak cocok tidak apa-apa. Misalnya saya ditanya, ya mungkin ada beberapa hal yang saya kurang pas dengan beliau. Oke lah, tidak apa-apa, tidak dosa kok. Cuma katakan yang baik. Wis katakanlah, aku gak cocok belas ambil Al Habib Rizik bin Syihab. Lo enak kan? Ojo kade, apa rejek, apa siapa rejek lo? Ini ngenyek ngono lho, ana ngenyek iki gak seneng aku. Ojo ngono, kon gak cocok gapo, cuma ojo ngono. Kamu tahu siapa yang menamakan? Iku sing jenengno abahe, gak mungkin Habib Rizik lahir jenengno awake dhewe dia kan. Iku sing jenengno abahe. Lah kon ro ta sapa abahe? Ya rek abahe mek jenengno dhewe, rek abahe istikharah terus ditemoni Rasulullah. Kasih nama Rizik misalnya. Apa gak ngenyek Rasulullah ya? Ayo. Hati-hati lho, arek NU iku lho kan ngono lho. Gak cocok gak apa-apa. Oh, saya tuh sampai kon gak cocok gak apa-apa. NU benci gak apa-apa, benci yo. Gak cocok gak apa-apa. Cuma dengan kalimat sing apik nyebutnya. Aku belas titik gak cocok ambil Al Habib Rizik bin Syihab. Lha enak ta? Tetap ada penghormatan tapi gak cocok belas muni yo gak apa sing banter perlu. Aku gak cocok ambil Al Habib Rizik. Ono penghormatane di situ. Muni yo gak cocok gak apa-apa. Saya ndak mengajak cocok gak apa-apa. Saya juga ada yang gak cocok dengan Habib iki. Yo gak apa-apa. Katakan saya gak cocok ambil Habib ini beniki al opo sebutan sebagai bentuk penghormatan. Tapi gak cocok, gak melok aku. Ya wis gak bohong, gak melok. Dosa enggak, aku pendapat kok. Nek gak melok Rasulullah baru dosa. Tapi nek gak melok keturunane macam-macam. Bahkan ada yang berbeda antara keturunan satu dan yang lainnya kan. Ono sing beda, malah ono sing melok si A barang. Ya carno. Tapi sebut, aku gak cocok belas ambil Habib iki jenenge sing apik, gak usah dipleset-plesetno. Gak usah kok cocok ambek Habib. Sampai aku Habib sampai sing akeh rezekine. Lho, lek melesetno meneh. Gak apik melesetno iku. Jenenge wong sing jenengku wis diistikharoi. Gak apik. Nggih. Lek jenengku gak apa-apa. Lho, lek aku gak masalah aku. Wong aku tahu ciluk Gus Tapak barang kok aku babang ngono. Lho bener aku gak masalah. Lho. Tapi lek Rasulullah ojo keturunan penghormatan ndak apa. Lho iya saya pernah diundang. Sing ngundang Cina masalahnya dadi gak ero ngono. Jadi waktu aku teko, ini Gus Tapak, iya. Nama saya Muhammad Tapak Suci. Ngono. Segapo mesisan wis. Ditaske yo gak iso wis papa lho. Gak apa, wis gak masalah rek kene ya gak masalah. Cuma kalau keturunan karena sambungnya itu kepada Rasulullah, terus bin sampai Rasulullah. Ya sudahlah, gambarannya kene misalnya anak kita dihina. Walaupun anak kita salah, anakku ya salah rek tapi ojo konokno sing apik lah. Salah ya roh aku salah. Kon jak cocok apa cuma jenenge sing enak nyebuti. Itu loh ya. Sekali lagi ini sebarno nang kanca-kanca ya. Kanca-kanca sing gak cocok ojo ngono. Katakan aku ya gak cocok tapi ojo lah ojo nyebut sing. Lho itu ada lho. Ngono iku ada. Bahkan bunyai-bunyai melok itu. Apa ini? Reject datang lagi, reject ngono lho. Ya Allah astagfirullahaladzim ojo ngono apa kualat lu sampean temenan kualat sampean ngandalno apa sampean ngandalno sampean putune wali ya wali gak dadi wali nek gak ono Rasulullah gak ono wali nek donya nek gak ono Rasulullah dia jadi wali pasti dia mengikuti sunnahnya Rasul dia jadi wali pasti karena melaksanakan apa pasti banyak bersolawat kepada Rasul gak mungkin sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Junaid, siapa lagi? Al-Imam Al-Junaid ini salah satu patokan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Junaid Al-Baghdadi. Katanya melok sopo. Tidak ada jalan menuju Allah itu semuanya masdudah tertutup semuanya. Illa kecuali yang orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah, orang yang cinta sama Rasulullah. Itu loh. Wong sik putune wali ae kok duduk awake sing wali kok ngono. Putune wali ae kok sampai wani nang Rasulullah, wani nang keturunan Rasulullah. Wis ojo. Sekali lagi ojo. Ini nanti ada politik masih ini akeh iki. Kon Habib sing ngene ono sing jarno wis. Gak cocok munio aku gak cocok ambek Habib iki jenenge sing apik disebut. Tapi gak cocok munio gak apa-apa. Lho kan enak kan ngene. Mosok salah paham ngene iki.
Dikira aku koyo iki bela. Sitalah, aku bela Rasulullah. Gak bela sapa-sapa. Aku mek bela, aku mek ngilingno supaya kalian selamat ojo sampai Rasulullah tersinggung. Ojo Rasulullah mangkel. Ojo sampai sekali-kali jangan sampai Rasulullah tersinggung. Bahaya. Rek Rasulullah tersinggung, mbok ibadahmu kate modeli apa? Entek ibadahmu sudah. Kalau Rasulullah tersinggung, jangan. Apalagi nama ngenyek melintir-melintir nama itu. Lah kok banyak kok Habib-habib ku ya jenengno anak iku istikharah ditemoni Rasulullah langsung. Putuku sing iki jenengno iki. Lho ya apa ya? Kalau itu yang menamakan Rasulullah terus ya apa katian? Ngenyek sian. Apa gak ngenyek mangkel ambek Rasulullah. Seperti kita menamai seseorang terus kita dinyek nama kita dipleset-plesetno sing kita yang mangkel kan. Koyo aku gak iso ngek jeneng iki ngono. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati dielingno kanca-kancane sing ngono. Wis. Sampeyan gak cocok monggo. Tapi ojo ngono ya sing tetep ya apa-apa sak bejat-bejate ya sik jujune Rasulullah. Kita tidak tahu akhir hayatnya. Misalnya itu seperti itu. Berpendapat seperti itu. Ngono lho. Nah, ini kadang-kadang saya juga prihatin ustaz-ustaz melok-melok pisan, melok. Gak seneng gak apa tapi ojo ngilokno, sekali lagi ojo ngilokno apapun yang dilakukan. Karena terus jangan merasa kalau ndak ada kiai-kiai Jawa ya gak ono sing hormat Habib. Loh, misalnya Habib gak dihormat kabeh, gak apa-apa kok. Sing rugi sapa? Seperti saya kan jadi santri ya. Saya takdim kepada cucunya guru saya, itu bukan kepentingan cucunya guru saya, kepentingan saya supaya saya mendapatkan ridho guru saya. Itu duduk kepentingan Habib sebenarnya, duduk kepentingan dzurriyyat, kepentingan kita supaya kita mendapatkan lawan kadang-kadang amal gak nutut kok. Karena pernah nyenengno salah satu cucu Rasulullah, akhirnya kita diselamat Nabi. Seneng kan, wong bahaya kan. Putuku susah ditulung ambek arekku rek. Arekku ajakno yo gak nutut ibadahnya, tapi karena nulung putuku aku seneng kok. Bisa saja terjadi kan? Gitu loh. Ya kita kalau ada misalnya Habib yang mungkin perlu dikandani, gak apa ngandani tapi dengan ngandani sing dengan dasar mahabbah. Aku ngeman sama niki putune wong sing paling tak cintai ya ngono. Cuman kudu ngene. Saya memperjuangkan sampean supaya tidak seperti ini. Kalau kita berpendapat salah, beliau salah, perlu dilurusno monggo dengan cara yang baik. Sekali lagi mereka bukan malaikat, mereka bukan nabi tapi keturunan nabi. Mereka bisa salah, mereka bisa keliru, tapi kita tetap menghormat yang tidak lain sambungannya menghormat Nabi Muhammad SAW ya. Utama jamaah malam Selasa wis gak usah melok-melok ngono-ngono sing ruwet-ruwet sing ngilok-ngilokno wis ayo wis dijogo. Ya. Apalagi masalah politik hati-hati ya, kita tidak boleh sembrono karena politik itu mola maling. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kalaupun saya salah ya saya minta maaf. Mungkin yo pendapat ya. Tak perlu didawak-dawakno ya. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.